राधे राधे आम ये पहुँच जाइचु आमर ये गुप्त वृंदावन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट एटा कानपुर रे अच्छी एटा गुप्त वृंदावन आप देखिपे पूरा वृंदावन महल ये भगवान कृष्ण दिने गाई पछरे गोड़े बिना कठौरे गाई केते भल पाती गोविंद निश्चय आपण माने देखि पारथबे ए होची कानपुर मयूरभंज जिलार याकू गुप्त वृंदावन बोली आमे कहूचु। तो आसंतु देखिबा आज एठी कौन हेउची कौन तांकर भितरे अछि कौन तार रहस्य आमे बाबा को निश्चय साक्षात करिया पई चेष्टा करिवु एवं बाबा को मध्य आमे जणैबु जे कौन तार एक्चुअली तार महत्व कौन तार ये कौन आमे मंदिर को जाई आपण माने देखि पारथबे ये होची बहुत पुरातन कृप ग्रामर लोक माने याकू बहुत आगरु व्यवहार करतले। आसंतु एबे जिबा मंदिर प्रांगण भीतर देखिबा ये बोधे सरकारंकर अंतर्दित जाउची। एबे मंदिर प्रांगण रे देखिबा आमे कौन कौन अछि कौन नाही एटा गोटे विशाल तमाल गछ या कह जाय बहुत पुराना गछ एवं ए तमाल गछर लोक माने तांकर मनोवांछा पूर्ण करिया पई तांकर आशा पूर्ण करिया पई सेमन ठाकुर निकट रे प्रार्थना करतांती। तेणु ये होची विशाल कायक तमाल गछ। आसंतु प्रथमे आमे दर्शन करदवा प्रभुंकर मंदिर। हे प्रभु ये होची राधाकृष्ण प्रभु श्यामानंद प्रभु रसिकानंदंकर मंदिर। आसंतु प्रभु को टिके प्रार्थना करवा टिके ध्यान करी जणैबा आम निजर कहानी निजर गुहारी। हरि परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कलिजुगे जो मंत्र आम गाइले ना ये गोटे मंत्र गाइबार फल गोटे अश्वमेध यज्ञ सहित समान। भागवत रे साक्षात लिखाई जे जदि गोटे लोक संपूर्ण केवल एति श्लोक 18,000 श्लोक केवल यही श्लोक को जदि सबुदिन प्राक्ट कर भाव आसु भाव न आसु भाव तो छाए छाए आसो ये श्लोकर पावर एत सब जगह दुख ही कटिज। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अश्वमेध यज्ञर फल साक्षात ये कलिजुगे 18,000 भागवत श्लोक भितर गोटे अद्भुत श्लोक आम ये भगवान कृष्ण पाखे कहूँ ना कर्षयति भक्तानां चित्तम वित्तम नवनीतम सह कृष्ण जो भक्तर चित्त वित्त नवनीत को चोरे निए निज प्रिया माधुरी सरस माधुरी ललित माधुरी माध्यम रे भक्त मान चित्त वित्त को नवनीत को चोरी कर निए ये गोटे श्लोक यदि आम डेली सका संध्या बेले समय अच्छे चल सखी तहाँ जाइए जहाँ वैश्य बजराज गरास बेचत हरि मिले हरि ओम जय श्री कृष्ण। आसंतु यार माने कौन बुझीबा बाबा को पचारि बुझीबा यार माने कौन यार अर्थ कौन। जहाँ वैसे ब्रजराज गोरस बिचत हरि मिले ये के पथ दो काज माने आप निजर सखी गण विचार कर चल रे आम यही बाट दे जीवा आ दीटा काम हम गाई क्षीर बिकिबा ठाकुर दर्शन हरि मिले से बाटे। ठीक है राधे 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 राधे। श्री कृष्ण का प्रसाद टिके नवा भगवान का प्रसाद नहीं सारी डायरेक्ट बाबा को भेटिबा साक्षात करबा के लोक सब गुरु को नाम कह आध्यात्म विषय गोटे प्रेमर कथा कौन कह राधे किसी ऋण चाहूँ ना हाँ जो गोविंद को तो गणनी गोविंद जो सब है से तो डायरेक्ट मैनेजर कहले कथा बोल मैनेजर कहले से मुझ सब कथा कही कहले तुम गारंटर दियो गुरु को गारंटर देगी। अच्छा कौन से बैंक माने लोन नहीं तो माने मु अलेख भजन कर कथा माध्यम भर में कहूँ अलेख भजन कर अनुकूल निगमानंद सत्यसाई यू मो नुहे तेणु कहीं बैंक लोन ना। अच्छा गुरु मोर तो बैंक माने भजन फल नहीं मो डिपोजिट दी कहीं कहना डिपोजिट
ନିରାଶ ହେଇକି ସବୁ ଫେରି ଆସିଲି। ତାପରେ ରାଧାରାଣୀ ପାଖକୁ ଗନି। ରାଧାରାଣୀ ପଚାରିଲେ କିଏ କିସ କଥା, ଜିନିଷ ଶୁଣିଲେ। ରାଧାରାଣୀ କହିଲେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ଦରକାର ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଋଣ ଫୁଣ ମାନେ କିଛି ଏଇ ଲଳିତେ ଏ ଅନନ୍ତ ଦାସ ଲଳିତେ ଅନନ୍ତ ଦାସ ଯାହା ମାଗୁଛୁ ଦେଇଦିଅ। ସେ ପାଖରୁ ମୁଁ ରାଧେ ରାଧେ କୁହେ, କୃଷ୍ଣ ମୁଟେ କହେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଯୁଗଳ ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଆମର ହେଲା, ସାକ୍ଷାତ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ରାଧା, ରାଧା ହିଁ କୃଷ୍ଣ। ଏ ତ ନିଶ୍ଚୟ କଥା। ଗୋଟେ ଅଂଶରେ ସେ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଡିବେଟିଂ ବିଷୟରେ ଏଇଟା ଯୋଉଠି ବୃନ୍ଦାବନ ଯୋଉଟା ଆମର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ରାଧାରାଣୀ, ଯାହାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଦ ଦବାଉଛନ୍ତି। ହଁ କି ରାଧାରାଣୀ, ବ୍ରଜରାଣୀ କିଶୋରୀ। ହଁ ରାଧାରାଣୀ ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରଜରାଣୀ କିଶୋରୀ। ହଁ ତ ଆମର ଆଚ୍ଛା ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାହ୍ୟା ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ତ ବୃନ୍ଦାବନ ତ ରାଧାରାଣୀ ସବୁ କିଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ କେହି ସେଠି ଠାକୁର ବୋଲି ମାନନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ, ନା ସବୁ ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ହଁ ଭାଇ ସ୍ୱାମୀ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଥରେ ରାଧାରାଣୀ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ବାନ୍ଧି ନେଇକି ଗଲେ। ତାଙ୍କର ଯେ ହାରିଗଲେ ରାଇରାଜପୁର ଅଛି, ରାଧାରାଣୀ ସେଇଠି ରାଜା। ବୃନ୍ଦାବନ ତ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ରାଧାରାଣୀ, ସେଠି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଏ ତ ଠିକ୍ କେବଳ ଲୀଳା, କେବଳ ଲୀଳା। ବୃନ୍ଦାବନ ପରିତ୍ୟଜମ ପାଦମ ଏକ ନଗଚ୍ଛତି, ବୃନ୍ଦାବନ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବି କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଇନି। ବାହାରକୁ ଯିବନି। ଆଉ ଯିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯିଏ ମାନେ ବ୍ରଜରା ଯୋଉ ରସିକ ମାନେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ, ସେମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେ ମଥୁରାଧୀଶ ଆଉ ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶରେ କୌଣସି ମତଲବ ହିଁ ନାହିଁ। ନା ଆମକୁ ସେଇ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ, ସେଇ 11 ବର୍ଷ 56 ଦିନ ଯୋଉ ରହିଲେ କୃଷ୍ଣ, ସେଇ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ବାଲଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ କନ୍ହୈୟା, ସେଇ ଆମକୁ ଦରକାର। ଇଏ ବ୍ରଜରେ ହେଲେ 11 ବର୍ଷ 56 ଦିନ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଇଏର ମଥୁରାରେ ଚାଲିତା ଆସିଲେ ମଥୁରା ନା, 11 ବର୍ଷ 56 ଦିନ, ଧର 2 ମାସ ହେଲେ 13 ବର୍ଷ ହେତା। ମଥୁରା ବି କେତେ ଦିନ ମୋର ହିସାବ ମାନେ ଆସିନି। ସେଇଠୁ ତାପରେ ଦ୍ୱାରକା ଆସିଲେ, ସମୁଦାୟ ମିଶିକି 125 ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ରାଧାରାଣୀ ହଁ, କିନ୍ତୁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ବୟସ ହେଲା 14 ବର୍ଷ 2 ମାସ 15 ଦିନ, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ବୟସ ହେଲା 15 ବର୍ଷ 9 ମାସ 7 ଦିନ। ଏଇଟା ସମାନ ସବୁଦିନ। ସେ କିଶୋର ଅବସ୍ଥା, ବାଲମ କିଶୋରାକୃତ ସବୁବେଳେ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ। ହଁ ଏଇ କଥା ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଦାଢ଼ି ମିଶ ଉଠିବନି, ଭଗବାନଙ୍କୁ କାଳଗ୍ରାସ କରେ ନା। ଭଗବାନଙ୍କ ପୁତ୍ରର ବୟସ, ଭଗବାନଙ୍କ ବୟସ 16, ଭଗବାନଙ୍କ ନା ବୟସ 50, 15 ବର୍ଷ 9 ମାସ 7 ଦିନ। ଅନିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନର ବୟସ 50, ଅନିରୁଦ୍ଧର ବୟସ 25, ତମର ଭଗବାନଙ୍କର ବୟସ ବାଲମ କିଶୋରାକୃତି, ସବୁବେଳେ କିଶୋରାକୃତି। 15 ବର୍ଷ 9 ମାସ 7 ଦିନ। ଭଗବାନଙ୍କ ବୟସ 125 ବର୍ଷରେ ଗୋଲକ ଗଲେ। ଆଗେ ଯାଇଥିଲେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର, ରସିକାନନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ତାପରେ ସେଠୁ ଗଲେ ଧାରେନ୍ଦା, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ୟାମାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଦର୍ଶନ କରିକି, ରସିକାନନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ରୋହିଣୀ, ସେଠି ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ଆସିଲେ ଗୋପୀବଲ୍ଲଭପୁର। ଗୋପୀବଲ୍ଲଭପୁର ଦର୍ଶନ କରିକି ଭାରି ଆସିଲେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମହାରାଜ ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ହେଲେ ରସରାଜ, ରସରାଜ ରସିଆ ଭଗବାନ। ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ପରମ ରସିକ ବିହାରୀ, ରସିକ ବିହାରୀ ସରକାର, ରସିକ ବିହାରୀ ସରକାରଙ୍କର ଭକ୍ତକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପରମ ରସିଆ ଭକ୍ତି। ଆମର ବି ହେଇଛି ଯେ ସେ ନାମ ରସରେ, ସେ ପ୍ରେମ ରସରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ରସିଆ କହୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ପତନ ଯେଉଁ ଯାଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଚରିତ୍ରହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରସିଆ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ସେଇଟା ସେଇ ବିଷୟର ଯୋଉଟା ରସ, ଯୋଉଟା ନବରସ, ଭଗବାନ ଯୋଉଟା ରସ, ମୁଁ କହିଦେବି ଶୁଣ। ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟୁକର ଦେବାନି, କାହିଁକି ସେଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ବୁଝିତ ହବ ଯେ ପ୍ରକୃତର। ସେମାନେ ତ କହନ୍ତି ଏ ଜଗତର ମାଲିକ ଗୋବିନ୍ଦ, ସିଏ ତ 16,000 ଗୋପୀ ରଖିଥିଲେ, ଆମେ କାହିଁ 2-4ଟା ରଖିବାନି। ସେବେ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ବୁଝିତେନେ ଏ ସମୁଦାୟ ଜୀବନ ଆମକୁ କଟିତ ହବ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର ସ୍ୱାମୀ। ହଁ, ସେଇଟାକୁ ସେ ତ ବୁଝିବାର ନାହିଁ, ବୁଝିତ ହବ। ବହୁ କଥା ଅଛି। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସାରା ବ୍ରଜର ସମସ୍ତଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ପ୍ରମାଣ କରାହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋବସ୍ଥା ହରଣ ହେଲା, ସମୁଦାୟ ଇଏ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଗୋପାଳ ସମସ୍ତେ ଗୋବିନ୍ଦ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସବୁ ଗୋପୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କ୍ଷୀର ଖାଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯାହାର ପୁଅ। ତେବେ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁଅ ହେଇଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହେଇଛନ୍ତି?
ପୁଅ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେ ରାସ ବିଷୟର ଯେ ଏସବୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଆଉ ସେ ଗୁପି କିଏ ସତ୍ୟଯୋଗ ତାକୁ ଟାଣିକି ଆଣିକି ବୁଝେଇ ତ ସମଝ ତାଙ୍କ ସାଥ ତର୍କ ପ୍ରଥମ କରିବା ଦିନ ରାଶିରେ ହିଁ କାମଦେବକୁ ଭଗବାନ ପରାସ୍ତ କରିଦେଲେ। ବେଶ ସରିଲା। ହଜାର କନ୍ଦର୍ପ ବି ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ତଳ ରାଜକୁ ସମାନ ନୁହଁ ପ୍ରଭୁ। ହଁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ହିଁ କାମଦେବ ପରାସ୍ତ। ପରାସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଭଗବାନ ସାକ୍ଷାତ ଶିବ ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଗୋପୀ ହେଇକି। ନା ଯିଏ କାମକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ରାସ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ରାସ ଆସୁଥିଲେ। ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ବି ମିଳୁନି। ନାରୀ ବେଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି ହଁ ଯିଏକି ସାକ୍ଷାତ କାଳକୁ ଜଳେଇଛନ୍ତି। ନା ସେ ସରି ମାନେ କାମକୁ ଜଳେଇଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷାତ ଯିଏ କାମକୁ ଜଳେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସେଇଦିନ କିସ ହେଲା ପାର୍ବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରୀ ଆଜ୍ଞା ସେ ହେଲା ଯୋଗମାୟା ଦେବୀ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରୀ। ଶିବ କହିଲେ ଦେବୀ ତୁମେ ତ ଯାଉଛ ରାସକୁ ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାଟା ଅତି ସହଜ। ରାସକୁ ଛାଡ଼ିବା ତ ମୁଁ ଜାଣି ଛାଡ଼ିବେନି ଯିବାଟା ସହଜ। କହିଲେ ଖବରଦାର ଯାଇପାରିବନି। ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଦୁଆରୀ ମୁଁ ତ ଭିତରକୁ ବି ଯାଉନି ମୁଁ ଦୁଆରୀ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯାଇପାରିବ। ଆଉ ମୁଁ ଯେ ନିଜ ଜନ ଭାବିକି ତୁମକୁ ଯେ ଛାଡ଼ିଦେବି ସିଏ ମୋର ହେଇପାରିବନି। ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଲିକର ମୁଁ ଚାକିରି କରିଛି ମୁଁ ଛାଡ଼ିପାରିବି। ଆଉ ରାଜି ହେଲେନି। ପାର୍ବତୀ ଗଲେ ଦ୍ୱାର ଜଗିଲେ। ଶିବ କେଶ କଲେ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଗହଣା ଖୋପ ପିନ୍ଧି ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଓଢ଼ାଣି ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ଏସବୁ ଗୁପୀ ତ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ ବି ଗଲେ ପଶିଗଲେ। ଗୁପୀ 1601 ଗୁପୀ ଏକ ଠିଆ ହେବେ। ବିଶାଖା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପକାଇବେ। ବିଶାଖା ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କିଛି କଲେ ଗଣି ଚାଲିଗଲେ 1602 ହେଇଗଲେ। କ'ଣ ହେଲା ଏଇଭଳି ଆମ ବହୁତ ଦିନର କଥା। ଏ ତ ଟିକେ ଭୁଲ ଚୁକ ହେବନି କିଏ ହେଲା ବୁଢ଼ାଣୀ ତ ସମସ୍ତେ ପକେଇଛନ୍ତି ନା। ପୁଣି ସେପଟରୁ ବିଶାଖା ଆସି ଦେଖିଲା 1602 ସେଠୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ବୁଢ଼ାଣୀ ଟାକିକି କିଏ ମୁଁ ସେ ମିନତି ତୁ କିଏ ନା ମୁଁ କୁନି ତୁ କିଏ ଦେଖିଲା ବୁଢ଼ା କଥା ପଡ଼ିଲେ ତୁମେ କିଏ ଗো ହଁ ତୁମେ କିଏ ଗো ଏ ଦାଢ଼ି ଏଇ କାନଟା ଧରିକି ବାହାରକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ। ଦେଲାକୁ ସେ ଗୁପେଶ୍ୱର ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଗୁପୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ରାସ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଉ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଗୋପୀମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣକୁ ପତି ରୂପରେ ପାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମା କାର୍ତ୍ତିୟାନୀକୁ ଆଗ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ହଁ କାର୍ତ୍ତିୟାନୀ ମହାମାୟା ମହାଯୋଗୀଶ୍ୱର ସେ କାର୍ତ୍ତିୟାନୀ ଅର୍ଥ ବିଷ୍ଣୁମାୟା ନୁହେଁ ଯୋଗମାୟା। ଯୋଗମାୟା ମା ସାକ୍ଷାତ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଏଇ ସଂସାର ରାଜ୍ୟରେ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁମାୟା। ତ୍ରିପୁର ସୁନ୍ଦରୀ ହଁ ଓ ଶକ୍ତି ଫର୍ମ ହଁ ଦୁର୍ଗା ଚାମୁଣ୍ଡା ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭିତରେ ନବଦୁର୍ଗା ହଁ ମା କାଳୀଙ୍କ ରୂପ ହେଲେ ଶ୍ମଶାନ କାଳୀ ବାମ କାଳୀ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ବହୁତ କାଳୀ ସ୍ୱରୂପ ରହିଲା। ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଯେଉଁ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସେ ତ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗା ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆକାଶକୁ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲେ ହଉ ଯା ତୁମେ ଧରତୀର ସବୁ ରୂପରେ ତୁମେ ପୂଜା ପାଇପାରିବ। କଳିଯୁଗରେ ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ କରାଯାଏ ଏସବୁ। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧିପୀଠ ଯାହା ହଉ ବାବାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କର ସେଇ ସମାଧିପୀଠ ଆଉ ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଶଯ୍ୟା। ସେହି ଶଯ୍ୟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ କି ଜୟ ହେ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ। ଶ୍ୟାମଙ୍କର ସ୍ନାନ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଦି ଇତ୍ୟାଦି ହୁଏ। ରାଧେ 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 ରାଧେ। ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ରାଧାକୁଣ୍ଡ ପାଖରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ରାଧାକୁଣ୍ଡ। ତ ରାଧାକୁଣ୍ଡର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ ଯେପରି ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ୟାମଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ନାନ କରିବାର ସ୍ଥାନ ସେଇଭଳି ଆମର ରାଧାକୁଣ୍ଡ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ପାର୍କ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେ ପାର୍କ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ କାମ ଆସିଛି। ଏ ପାର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଏହାର କାମ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ବସିପାରିବେ ଏବଂ ଦେଖିପାରିବେ ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ଲତା ଫୁଲ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ସେଇ ରାଧାକୁଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ। ଏ ହେଉଛି ସେ ରାଧାକୁଣ୍ଡ କାହ୍ନପୁର। ଏଇ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଧାକୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ରାଧାକୁଣ୍ଡ। ଏହି ଗୁପ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ ରାଧାକୁଣ୍ଡରେ ରାଧାକୁଣ୍ଡ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସେଇ ରାଧାକୁଣ୍ଡ ପାଖରେ। ରାଧେ ରାଧେ।
विराट काय राधाकुंड विराट काय पोखरी ठंडा पानी ठंडा पानी हाँ डेप्थ केते हबो तुम जानते हो जाइता मु जाननी है आमे पुणी थरे आसीबू बाबा को दर्शन करिबू ताको जीवन कहानी उपरे निश्चय आलोचना करिबू धन्यवाद जय प्रभु श्यामानंद जय प्रभु रसिकानंद जय श्री कृष्ण राधे 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 धन्यवाद आपण मानक थैंक यू।